looks like, you know, with you, people are so friendly to me. But if I'm alone, Really? no one approach me. Look at my face. They're scared of approaching me. Like, Yeah, sometimes a little bit cold, a little bit, I don't know. Smile. this is so funny. That's what I'm telling you. This is so funny. It's so far when I've been with you, like people are so nice. Yeah, you saw a few times, you give a right? good energy, you know. But I did really nothing. Really. At least in this restaurant, I did nothing. yeah. And just she is a nice person. Yeah. 이제 둘 다 영상 편집을 하느라 카페를 찾아왔습니다. 그런데 이제 저는 터키 여행의 시작이라서 터키 음식을 좀 많이 먹어보려고 하는데 메네멘이라고 하는 그거 주문해가지고 먹어보려고 합니다. It's one of the best options if you eat something breakfast in Turkey. So menemen. 오케이. It's must. 메네멘이 나왔습니다. We have menemen, we have bread, and we have Turkish Chai. tea chai. Yeah, I like it. It's must. Yeah, It's must. 이 터키 차이를 진짜 많이 드실 거예요. 터키 오면은. 저는 좋아합니다. 블랙티인데 맛있어요. 너무 귀엽다 이 크로와상. 이 레스토랑 추천할 수 있겠는데? 적어도 이 메뉴를 먹으러는 와도 될 것 같아요. 맛있어요. 여행을 다니다 보면 생각보다 레스토랑에서 하는 경험이 안 좋을 때가 많아요. 그러니까 완전 안 좋다 보기보다는 어쨌든 내가 내 돈을 내고 먹는데 왜 저러지? 약간 그럴 때가 좀 많이 있는데 오랜만에 편하게 모든 걸 먹고 그냥 기본적인 서비스를 제대로 받는 느낌이라서 좋은 것 같아요. Especially smoking next to you, like. 터키에서는 이렇게 밖에 있는 테이블들은 사람들이 담배를 많이 필 수 있다고 합니다. 그저께 디저트 카페에서 저희가 진짜 빨리 먹고 나왔는데 담배를 여기서 담배를 피는 거야. 테이블이 너무 가까웠고 이렇게 이른 아침 시간에 사람 없을 때 보는 것도 좋은 것 같아요. 좋은 경험 하고 싶잖아요. 근데 사실 이게 되게 어떻게 보면 베이직한 것들인데 이거를 뭔가 항상 기대하고 생각해야 된다는 게 요즘은 약간의 스트레스로 다가오더라고요. 그래서 더 뭔가 차에서 요리해서 먹게 되고 그런 것도 있어요, 저는. 아니, 갑자기 저희가 편집하고 있는데 직원이 오셔가지고 커피를 주셨어요. 사실 저희가 이거 we didn't order. Is it Turkish thing? This is really funny because I've been traveling Turkey for almost like 3 weeks, and I didn't have these kind of experiences. Giving desserts, giving everything to us, and we couldn't believe it. 저희 터키 차이를 끝나지도 않았는데 이렇게 귀여운 I like this. This is so cute. 크리스마스는 지났지만 크리스마스 쿠키 너무 귀엽잖아. Enjoy coffee. 터키식 커피는 조금 진하고 좀 이 독특한 튀르키예식만의 커피 맛이 있어요. 맛있어? I like Turkish coffee. You flexing your Korean. Borek. In Turkey, I missed only one thing: good Okay. weather and borek. 오케이, 저희는 보렉을 먹으러 가는데 이 친구가 꼭 먹어야 된대요. This cheese are melting. 이번엔 제대로 된 곳을 찾아온 것 같은데? 아, 치즈가 미쳤습니다. 완전히 크리스피한 페스츄리에 치즈 범벅? 대박인데? 여러분, 오늘이 주말인데 터키 사람들은 저렇게 지금 좀 바비큐를 하기도 하고 솔직히 겨울 바비큐 진짜 힘든데 저희한테 방금 차를 주고 가셨습니다. Yes. My husband see different tourist. speak. Yes. Thank you so much. Thank you. Yes, it's okay. Thank you so much. 아까 주셨는데 또 주는. 이거 고정을 시켰는데 지금 고정이 풀려가지고. Yeah, help me please. What did you do here? 오늘 텀이 떠나는 날인데 날씨가 너무 좋네요. 이렇게 좋을 수가 있냐? It's good to leave today. Nice weather. Yeah, it's good weather. Going to Iran finally from Yeah. Turkey. Uh-huh. Because of the change situation, I came back with Turkey, so we had spent some time in Turkey and I like it.
So yeah, going to Iran. Hopefully I will survive so we can meet again. And yeah, again it was. It looks like we are saying so many times goodbye. We said at Christmas Eve, so I'm pretty sure this is not last our goodbye. Okay. So see you guys. Anyang, watch these beautiful videos of Suyang because she's an amazing traveler. So hopefully I will join again, or she will join me. Anyang, guys. 감사합니다. Hopefully I will survive. Yeah, safe trip. 이 흑해 운전은 트라브존 운전은 진짜 장관입니다. 너무 멋있어. 500m 앞에서 살짝 우회전입니다. 알았어. 너무 멋진 거 아니야? 진짜? 너무 멋진 도시야. 여기서 먹기 너무 편하겠는데? 바로 앞에서. 여러분, 저는 트라브존의 시내에 나와 있습니다. 이 터키는 국기를 진짜 좋아해. 오늘 되게 춥습니다. 계속 엄청 따뜻한 날씨다가 갑자기 추워졌어요. 이 흑해 바람이 너무 세요. 흑해 바다가 보이는 트라브존 시내입니다. 이렇게 언덕에 도시가 만들어져 있어요. 사람들도 진짜 많아요. 여기가 생각보다 큰 도시더라고요. 터키식 모스크가 이렇게 생겼어요. 되게 간단한 긴 기둥이 있는 곳이 모스크입니다. 근데 여기 시내에 있는 모스크인데 이 안으로 가면 모스크가 있나봐요. 에스컬레이터도 있고 약간 신기하게 생겼어요. 이런 방식의 모스크는 또 처음 봤어요. 도시 내에 있는 약간 요즘 방식의 모스크가 이렇게 생겼나? 오, 자동문이네. 저게 모스크로 들어가는 자동문. 신발 벗고 들어가서 기도하는 곳입니다. 여러분, 흑해가 이 멸치, 정어리로 되게 유명하다고 합니다. 생선 요리 전문점인데 한번 들어가 보겠습니다. 근데 이게 메뉴가 보니까 튀긴 거를 많이 드시는 것 같은데 이 흑해에서는 이 음식이 대표적인 음식이라고 합니다. 저는 숲을 시켰습니다. 생선 요리가 많은 생선 전문점인데 날씨가 너무 추워서 빵을 무조건 이렇게 많이 주시네. 꽤 많이 들었어. 5,000원 정도 합니다. 지금 제가 먹기에 딱 좋은 양이에요. 너무 추워. 와, 그리고 생선이 꽤 들어있어. 이 흰살 생선. 얼마 만에 생선 먹는 거야 또. 너무 좋아. 와, 우리나라로 치면 약간 지리탕 같은 느낌이네. 근데 이 레몬즙을 뿌려야 돼. 트라브존이 한 80만 명 정도 되는 인구라고 알고 있는데 여기 시내에 나오니까 사람들이 모든 사람들이 다 밖에 나와 있는 것처럼 진짜 시내에 사람 많고, 와, 터키에 오니까 뭔가 이제 도시들의 사이즈 자체가 달라진 그런 느낌입니다. 그리고 여기 보이는 거는 차를 한 잔 마시고 갈 수 있는 차이 마시는 곳인데 보면은 의자 같은 게 진짜 작고 대부분 아저씨들이 좀 담배 피우면서 차 한잔 하고 가시는 것 같아요. 이 귀여운 테이블 좀 보세요. 이게 완전 터키인가 봐. 나도 여기서 차 한잔 해야 될 것 같은데? 너무 귀엽지 않아요? 진짜 너무 귀여운 거 아니야? 여기에 다 쭈그려 앉아서 다들 차를 마시는 거야. 심지어 이렇게 비탈길에도 테이블이랑 의자가 놓여 있습니다. 와, 너무 재밌어. 바보샵이 진짜 많아. 이것도 좀 특이해. 수염도 여기 와서 잘라야 되는 거야.
요즘 한국에 두바이 쫀득쿠키 때문에 카다이프가 없어서 못 판다는데 카다이프 천국인 터키입니다. 와 진짜 멋지다. 와 빵 좀 보세요. 와 이렇게 진열하면 안 살 수가 있어? 대박. 터키 음식 중에서 안 먹어본 음식을 먹으러 왔습니다. 사실 저는 오늘 업로드를 하러 왔는데 다들 인터넷이 너무 느려서 제가 이 식당으로 온 것은 인터넷이 5G이기 때문입니다. Can I order? Yeah. Of course. Can I get this yogurt? Chicken and mint? Yeah. No mint. And chai. Chai? Yeah. Okay. Thank you. 제가 시킨 게 나왔는데 엄청 빨리 나왔어요. 너무 빨라. 좋아. 인터넷만 더 빠르면 돼. 요거트에다가 안에 고기가 있는 그런 요리입니다. 요거트를 좀 식사에 이렇게 많이 식사에 많이 이렇게 해먹는 요리들이 되게 특이한 것 같아요. 터키부터 갑자기 음식들이 엄청 다양해졌다 그럴까? 제가 오늘 업로드하는 날이라 진짜 초췌하네요. 얼굴이 완전 피곤해 보이네. 너무 멋있네. 이거 다 고기야? 진짜? 뭐야? 이거 완전 김밥같이 썰어지네. 대박인데? 이 김밥 맛있겠다. 케밥 위에다가 그 요거트 소스를 뿌린 거네요. 안에는 케밥 고기가 있고. 케밥에다가 요거트를 되게 부은 요리였습니다. 신기하다. 요거트를 이렇게 해서 먹는 게 신기해. 터키 음식점에서는 이 레몬을 많이 주는데 레몬을 이 요거트에 뿌려 먹으려고 해. 안 어울릴 것 같은데 은근히 그냥 딱 상큼한 맛 딱 주면서 깔끔하게 괜찮습니다. 고추 장아찌 같은 느낌인데? 겁나 매운 거 아니야? 벌써 매워. 이 매운 고추 이렇게 많이 줬다고요? 아니 진짜 터키 사람들 매운 거 많이 좋아하나 봐. 저는 일단 터키에 대한 정보가 거의 없는 상태에서 이야기하는 건데 너무 매워. 케밥이 김밥처럼 이렇게 썰려 있는데 터키의 케밥은 그 우리나라의 김밥 같은 게 아닐까요? 이분들 소풍 갈 때 엄마가 케밥 사주시나? 진심으로 궁금하네. 물어보고 싶다. 왜냐면 이렇게 거리에 걷다 보면은 저렴한 케밥집도 많고 우리나라 김밥처럼. 요거트 케밥의 매력은 요거트의 맛에 있는 것 같아요. 요거트가 너무 담백하고 하나도 안 단데 그릭 요거트처럼 맛있어요. 요거트가 맛있어서 계속 먹게 돼요. 식당에서 다 먹고 이제 그릇을 치우면 이 물티슈를 줍니다. 그냥 다 먹고 나서 손 닦으라는 거야. 우리나라는 먹기 전에 물티슈나 뭐 물수건 주잖아요. 깨끗하게 가라는 거지. 터키도 무슬림 국가잖아요. 그래서 이런 걸 조금 중요시하는 것 같아요. 그러니까 뭔가 위생에 관련돼서는 사람들마다 그 위생 기준이 좀 다 다른데 이런 게 좀 다르다고 할 수 있는 것 같아요. 땡큐. 원래 주는 거예요, 디저트? 여러분 요즘 한국에서 그 카다이프라는 이 중동이랑 터키에서 많이 쓰는 디저트 재료로 만든 두바이 쫀득쿠키가 되게 유행이더라고요. 피스타치오까지 들어간 그게 진짜 유행이던데 이 터키에서는 두쪽쿠는 없지만 두쪽쿠는 우리나라에서 레시피를 개발한 거잖아요. 기본 카다이프가 진짜 많습니다. 카다이프로 만든 그 디저트류들이 진짜 많아요. 케밥집에서 디저트를 주기도 하나 봐. 이 디저트도 안이 엄청 바삭바삭해. 이 터키랑 중동의 그 디저트들은 바삭거리는 그 식감이 특징인가 봐요. 여러분, 트라브존의 이 중심가에 있는 커피숍에 들어왔는데 아메리카노 한 잔에 거의 6,000원입니다. 6,000원이라고? 이건 한국보다 비싸네? 와, 비싸. 시설이 좋기는 해. 밖에 이렇게 테라스랑 창가랑 있고. 그래도 6,000원 비싸네?
잘못하다가 터키 여행하면서 비싸다는 말만 하고 가겠어. 여기서 겨울 나려고 했는데 잘 모르겠습니다. 근데 또 유럽 가야 된단 말이야? 이제 어떡하지? 이 작은 의자들도 차 한 잔 마시고 바로 간단하게 마시고 갈 수 있는 그런 의자인가 봐요. 너무 귀여워. 여기도 티플레이스인가 봐. 근데 여기 뷰 엄청 좋을 것 같은데? 너무 배불러서 들어가질 못하네. 여기서 차 한잔 하면 딱일 것 같은데. 여기도. Why always women like women don't go here? No problem, right? 아, okay, good. 그냥 여쭤봤는데 여자도 갈 수 있다고. 당연히 갈 수 있겠지. 근데 본 적이 없어. 근데 진짜 담배를 너무 많이 피시니까 못 들어가. 여러분, 여기는 오늘 제가 묵을 방입니다. 방이 엄청 작아요. 하지만 흑해바다가 보이는 1인실입니다. 전체적으로 엄청 낡았고 냉장고, 옷장, TV, 그리고 여기는 화장실인데 화장실 문이 잘 안 열려. 문고리도 고장났습니다. 그래도 따뜻한 물은 잘 나오더라고요. 근데 변기가 여기 있습니다. 약간 우리나라로 치면 고시원 같은 그런 느낌이야. 어차피 가격이 싸니까 별로 기대 안 했습니다. 여기는 식당입니다. 그래도 3성급 호텔이라서 이 흑해뷰를 보면서 먹는 거 괜찮은데요? 이 흑해의 겨울은 엄청 흐리고 비가 많이 온다고 합니다. 그리고 바다가 진짜 까맣게 보여. 여러분, 아침 식사도 있었어요. 23,000원에 이 정도면 괜찮은 것 같은데? 그리고 엄청 친절하십니다. 버터랑 꿀을 해서 주시네. 땡큐. 꿀이랑 버터를 이렇게 해서 먹는 건가 봐. 신기하다. 리셉션 직원이 겨울엔 손님이 없어서 브렉퍼스트가 아예 없을 수도 있다고 했거든요. 그래도 없는 것보다 나은 식사입니다. 여기는 좀 트럭커 아저씨들이나 이런 분들이 좀 오는 것 같긴 한데 제가 이제 곧 유럽 진입이라서 지금 긴축 재정을 하고 있습니다. 어쩌다 보니까 트빌리시에서도 진짜 싼 숙소를 갔었고 터키 트라브존 내에서도 지금 제일 저렴한 호텔을 온 건데 이 친구가 그러더라고요. 여기가 제일 저렴한 거라고. 이 친구가 그냥 싸게 해줬어. 갑자기 온 나라에 가장 싼 숙소를 가볼 수도 있지 않을까? 이런 생각이 드네요. 터키에서는 이 흰 치즈를 많이 먹더라고요. 페타 치즈랑 비슷한 것 같으면서도 덜 짜고 식감도 많이 다릅니다. 버터와 꿀을 같이 해서 빵에 발라 먹는 게 특이해요. 여러분, 그리고 터키에서는 이 차이, 티를 진짜 무제한으로 거의 마실 수 있습니다. 또 리필을 해주셨네요. 아니, 그냥 길을 이렇게 걷고 있는데도 갑자기 아저씨들이랑 눈 마주치면 차이? 이럽니다. 티 마실래? 이건데 너무 이 차이 문화가 이 흑해 지방이 조금 더 이렇게 하는 것 같은데 왜냐면 이 티가 대부분이 흑해 지방에서 생산이 된대요. 또 이제 터키 문화로서 너무 재밌더라고요. 진짜 티를 배부르게 마실 수 있습니다. 여러분, 근데 제가 먹고 있는 홍차가 다 떨어졌는데 알고 보니까 그 홍차가 터키 브랜드였던 거예요. 제가 진짜 잘 먹고 있었는데 이 브랜드였어. 이 브랜드가 좀 맛있는 것 같아요. 그래서 터키 물가가 아무리 비싸졌다고 하는데 가격을 보니까 이게 2,500원도 안 합니다. 이거 하나 구입해야겠어요. 여러분, 제가 차 마시러 갈 곳은 이곳입니다. 여기서 차 한잔 할 건데 강아지가 한 마리 지키고 있네요. 내가 눈여겨보던 곳이야. 어떻게 이렇게 지키고 있어? 너무 착하다. 너무 착하다. 아니, 이렇게 지키고 있다고? 대박이야. 여러분, 찻집의 분위기는 이렇습니다. 아저씨들 담배 피고 여기서 진짜 차 마시고 수다를 엄청 많이 떴네요. 여기서 사람들이. 오늘은 좀 비었네요. 땡큐.
이 차 한 잔을 마시고 가는 겁니다. 이 뒤에서 이렇게 차를 만드는데 약간 에스프레소 머신처럼 물론 다르긴 하지만 이 찻집에 다 이런 머신이 있는 거예요. 여기서 위에서 차를 끓이고 있습니다. 터키식 찻잔이 이렇게 둥글게 생겼는데 이게 이 온도를 딱 지켜주는 그런 찻잔이라고 하더라고요. 이거 구입하고 바로 차 마시러 왔습니다. 날씨가 너무 추워가지고 차 마시기가 딱 좋아요. 아저씨들이 다 나만 보고 있어. 진하구만. 네, 터키식은 설탕을 꼭 넣어야 된다 하더라고요. 설탕 넣겠습니다. 원래 안 넣거든요. 이 터키의 차 문화가 너무 흥미로워. 이렇게 작은 잔 하나를 딱 마시고 사람들이 가는 거야. 하루에 10잔도 마신다고 합니다. 여기 아저씨가 그냥 바로 옆에 앉았어. 그 테이블이라고는 뭔가 별거 없습니다. Is this good one? Good tea? Okay. Black Sea, yeah. 흑해에서 유명하다는 티. 그리고 티를 다 마시고 나서는 자동 리필입니다. 무조건 다시 리필입니다. 그리고 아저씨들이 카드 게임을 엄청 많이 하더라고. 돈 걸고 하시는 건지 모르겠지만. 영화 같이 봐야 되는 거야 지금. 그래. 그 차를 다시 주시면 계속 마셔야 됩니다. 너무 찻집에 영화 하실 수 있는 분이 있는 게 신기하네. You are owner here? Yes. Yes? Okay. Owner. Your business here? Yes. Cafe. Okay. I'm married. Kaç kaldı? Ama bunun da bu teline gene sardıramamış. Ha? Olmaz. Sorry? Yani şey olur. Child? olmamış. Bak şu var. No child. Ya, o- 야, 너 냄새도 좋다. 나 이 카페 너무 좋잖아. 내일 오고 싶네. 예. 차 안 마시면은 차 마시라고 엄청 olmuş da olur. You drink tea and then together with eating. 응? 티? Ben mumma ne? You drink tea 예. and then together Yeah. eating. You 이티? want? 디너. 밥 먹으러 가자는데 아저씨가 갑자기 괜찮은 건가? 갑자기? 근데 내가 터키 아저씨들에 대해서 약간 조심하라는 그런 이야기를 들어가지고. Bugün çıksa da akşamüstü gelir. What do you want to eat? 아저씨. What do you want? I don't know. 아저씨가 돈을 안 받으시네. 아저씨 밥 안 드셨다 그래가지고 같이 먹자 그래가지고. 맞아. What do you speak? Korean. Korean. Hello. Yes. 안녕하세요. 안녕. 안녕. Hello. No. 안녕. Never. 말해봐. Selam. O daha kolay. 살렘. 또 로컬 아저씨랑 함께 가는 이 찐 맛집. 와우. 여긴가 보다. 차 마시고 왔는데 찻집에서 나와서 또 차를 마셔야지. 이게 터키지. 차로 시작해서 차로 끝나는 게 터키 아닌가. I like this Turkish small table, small chairs, and chai 3 times a day, maybe 10 times a day. Many chai in Turkey, so it's good. Do you like to drink tea like this place? Yeah, it's keep me warm, you know. Yeah, it's good. It's a really good culture for us. You know? Yeah. We known for this in the world. Yeah, I bought the package, Yeah, black tea, I know. Chai could. chai.
I watched some South Korean series. Series? Movie? There's one movie that I really liked it. Parasite. Oh my god, Parasite! Yeah. This is... I like it. 로컬들이 와서 먹는 곳이잖아. My friends. Your friends restaurant. That's nice. 여기가 되게 좁은 레스토랑인데 사람들이 계속 들어오고 기다리고 맛집인 것 같아요. 이게 멸치 정어리 튀김입니다. 이 흑해서 먹어야 된다는 이거 색깔 좀 보세요. But eating fingers. With the finger, okay. 살이 있어 이렇게. 이 맛있다. 이거 완전 맥주 안주네. 대박인데? 이거랑 맥주 마셔야 되는데 사실. 이거 무조건 먹어야겠네. 흑해 오시면 진짜 무조건 먹어야 된다. 짭짤하면서 진짜 맛있다. 이게 튀긴 거라서 저는 되게 기름질 줄 알았는데 생각보다 진짜 담백합니다. 맛있어요. 아저씨 친구가 오셨어요. Kayıtsı gördüm. Yürüyemiyorlar zaten doğru. 그리고 또 티를 마시고. Öbürleri orada mı? 말하바. Merhaba. Hepinizi seviyorum. I love you Korean people. 터키 사람들이 한국 사람들을 되게 좋아한대요. 이 아저씨가 그랬는데 예전에 전쟁을 같이 이렇게 한 것 때문에 대부분의 남자들은 이걸 알고 있어가지고 한국에서 왔다 그러면 진짜 잘해주시고 바로 전쟁 영화 틀어주면서 너 이거 아냐고. 그게 약간 대화의 시작이었습니다. What? Speak as stepfather. Stepfather, yes. 이렇게 영화가 진짜 유명한가 봐요. 그래서 아저씨들이 이 영화를 계속 나한테 보여주는 거야. 터키 군인이 한국으로 왔을 때 이 여자 애기를 발견해가지고 Şimdi geçti şimdi 얘를 karar. 또 입양하고 싶어서 뭐 하는 그런 내용인가 봐요. 한번 영화를 봐야겠어요. 결국에 이 군인이랑 만났나 보다. 어떡해. 감동적이다. 아저씨들이 엄청 울었대요 이걸 Sen 보고. iki tane. 역시 밥을 다 먹고 나서도 티 한 잔을 이렇게 마셔야 되죠. 필수입니다. 필수. 하루에 10잔은 마셔야 합니다. 다들 게임하고 커피 마시고 차이 마시고 담배 피고 여기서 또 차이를 마셔야죠. 이게 거의 커피 내리는 기계랑 비슷하게 생겼어. 타올라? 타올라. 아저씨들이 게임 알려주겠다는데 너무 빨리 하시잖아. 이거는 터키 커피입니다. 맞아, 저번에 카페에서도 이렇게 마셨었는데 초콜릿을 주시네 다들. 터키에서는 커피를 스페셜 프렌드들이랑 마시는 거라. 터키 커피는 이 밑에 이렇게 가루가 엄청나게 많이 남아요. 그래서 먹는 거를 잘 멈춰야 됩니다. 아니, 차 한잔 마시러 갔다가 오늘 터키시 아저씨들이랑 같이 하루 저녁을 보냈어. 아니, 너무 웃겨. 너무 재밌어요. 말하봐. Merhaba. 뭔가 잘해주고 싶은가 봐. I am Turkish interested man. 아저씨들이 그 뭐랄까 막 보여주고 싶은 그 마음들이 막 느껴져가지고. Sizi seviyoruz. I love you. I love you Güney Kore. 한국 사랑해요 이런 거네. 저는 어제 시내를 돌아보고 이제 이 호텔을 주차를 해놔가지고 나 이제 차박 장소 찾으러 간다 하면서 이제 가려고 했는데요. 안내를 해준 친구가 아니 차에서 어떻게 자냐고. 어제 제가 시내를 돌아보다 엄청 늦게 왔거든요. 밤늦게 오니까 지금 여기서 어딜 가냐고 하면서 너 그냥 돈 안 내도 되니까 너 방 청소 안 했으니까 그냥 하루 더 자 이래가지고
제가 여행하면서 호텔을 공짜로 쓴 적은 좀 처음인데 제가 지금까지 그냥 생각을 해보니까 이슬람 국가에서는 여자 혼자 밤에 좀 돌아다니는 것도 조금은 위험하다고 생각하더라고요. 그래서 이제 잠자리를 사람들이 되게 걱정했던 것 같아요. 그 이유 때문에 지금 생각해보니까 제가 중앙아시아에 있을 때도 사람들이 계속 자기 집으로 초대하고 잠자고 가라고, 위험하다고 이렇게 많이 얘기를 했던 것 같아요. 일단 터키를 오니까 지금 이 트라브존에서 제가 시내를 나가면 이른 아침이나 밤늦게는 여자들이 그렇게 많진 않아요. 대부분 남자가 같이 있고 혼자 이렇게 좀 돌아다니는 경우는 드물게 보여가지고 물론 있습니다. 있는데 약간 정서나 문화상 그거를 좋아하진 않는 것 같아요. 그렇다고 해서 막 엄청 위험한 느낌이거나 그러진 않는데 혼자 다니는 거를 좀 지양하는 것 같습니다. 꽤 낡은 호텔이지만 그래도 잘 먹고 갑니다. 마트에 좀 왔습니다. 여러분, 터키도 원래 유목 민족이었다는 거 아시나요? 그래서 유제품들이 진짜 많습니다. 중앙아시아에서부터 먹었던 그런 비슷한 제품들이 진짜 많아요. 터키에도 계속 이어지나 봐요. 근데 다른 점은 중앙아시아보다 물가가 거의 2배 이상 높다는 거예요. 중앙아시아는 되게 저렴하게 이런 치즈들을 먹을 수 있었는데 튀르키예는 가격이 은근히 높습니다. 이 요거트라는 말도 원래 터키의 말이래요. 요거트라는 단어가 터키의 언어라고 합니다. 마트에서 파는 카이막 한 3,000원 조금 넘는데 한번 사볼게요. 꿀도 하나 살까? 터키산 꿀이 유명한지는 잘 모르겠지만 지금 제가 오면서 키르기즈스탄이나 러시아에서 꿀을 안 사온 게 지금 너무 후회 중입니다. 더 싸고 더 깨끗하고 왠지 더 괜찮은 꿀 같아요. 계란 반판에 3,000원 정도. 이 팝콘 맛있는 거 이거는 1,300원. 이거 진짜 맛있던데. 제가 이 가방을 장바구니로 쓰는데 이거를 꽉 채워가지고 한국 돈으로 한 28,000원 정도 나왔고요. 아직까지는 역시 우리나라보다는 확실히 뭘 사도 저렴합니다. 이 빵을 너무 먹고 싶은 거예요. 이 터키의 사워도우 빵, 이거를 거의 식사 때 많이 먹는데 약간 바게트랑 비슷하면서도 이렇게 주식으로 먹는 빵은 왜 이렇게 다 바게트랑 비슷한 맛인지 모르겠지만 겉바 속촉으로 너무 맛있어요. 너무 부드러워. 솔직히 처음에는 제가 중앙아시아, 러시아에서 이쪽으로 넘어오다 보니까 물가가 너무 비싸다고 느껴지는 거예요, 여러 가지가. 근데 이제 조금 적응된 것 같습니다. 한 2달 정도 되니까 적응이 됐네요. 제가 중앙아시아, 러시아 넘어온 지 이제 2달이 됐거든요. 조지아, 아르메니아, 그리고 지금 이제 터키 2달? 3달째 되고 있습니다. 아니 근데 또 이렇게 보니까 별로 안 산 것 같네. 비쌌네. 카이막을 먹어보려고 합니다. 슈퍼에서 파는 카이막 맛은 어떨지 궁금했거든요. 약간 버터, 치즈, 향이 약간 오묘한데? 맛있겠는데? 아니 슈퍼에서 파는 이 카이막이 이렇게 찐득하고 맛있네. 맛있겠다. 와, 슈퍼에서도 카이막 그냥 바로 사 먹으면 되겠다. 맛있겠는데요? 듬뿍. 꿀도 잘 샀네. 이 터키의 카이막이 진짜 뭔가 농축된 그 크림치즈와 버터 사이의 그런 맛들이 느껴지는데 너무 맛있어요. 사실 슈퍼에서 사면 맛이 없을 줄 알았는데 와, 카이막 맛있다더니 진짜 맛있다. 난 카이막만 먹어도 너무 맛있는 것 같아. 이 우유의 맛이 막 너무 맛있어요. 진짜 카이막이 너무 맛있어서 이제 매일 아침밥은 이겁니다. 터키에서 아침밥은 카이막입니다. 이 터키의 카이막은 우유 맛이 진짜 많이 나면서 엄청 부드럽고 생크림 같은 느낌이지만 또 고소하고 계속 먹게 돼요. 터키에 온 이후에 터키 사람들한테 진짜 많이 들었던
아일라라는 영화가 있어요. 그 영화를 오늘 보려고 합니다. 얼마나 재밌는지. 터키에서 굉장히 성공적으로 흥행을 했고 터키 군인이 한국 전쟁에 파견이 되어서 전쟁 중에 한국인 여자아이를 돌보는 그런 내용으로 이루어졌다고 하는데요. 실화를 기반으로 영화를 만들었다고 합니다. 제가 오늘 팝콘도 샀잖아요. 겨울이니까 귤도 까먹을 거예요. 제가 귤을 딱 5개 샀는데 5개에 3,600원이더라고. 캠핑카에서 영화 보는 게 너무 오랜만이다. 여러분, 영화가 끝났고요. 영화를 보니까 되게 터키와 우리나라의 관계에 대해서 엄청 이해를 할 수 있는 그런 영화였습니다. 왜 터키 사람들이 이렇게 한국 사람들 보면 그래도 많이 잘 해주고 좀 반가워하는 그런 게 있어요. 솔직히 중앙아시아 사람들도 되게 잘해주는 느낌이 많이 있었고 친절한 분들 정말 많이 만났지만 터키는 조금 엄청 끈끈한 진짜 형제를 조금 느낄 수 있었어요, 저도. 왜냐면 그분들이 먼저 이런 역사를 더 잘 설명해 주니까 사실 저는 잘 몰랐거든요. 그래서 터키에 오기 전에 터키 여행을 계획하신다면 이 영화 아일라라는 영화인데요. 이게 실화이기 때문에 진짜 감동적이고 어려운 틈에 터키 군인들이 자기 군인 그 막사라고 해야 되나? 거기서 아이들을 다 자기들 월급을 일정 부분을 계속 기부를 하면서 고아원까지 세우고 그런 게 너무 감동적이더라고요. 이 영화가 한 7, 8년 전에 나온 것 같은데 터키에서 진짜 성공적으로 흥행을 해가지고 대부분 터키 사람들이 이 그 내용을 알고 있다고 합니다. 저는 오늘 영화 봤으니까 이제 잠을 자도록 하겠습니다.